श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगतजी महाराजनी जय। शास्त्री जी महाराजनी जय। योगी जी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। जीवंत मनुष्य एटले देह अने आत्मानुं सह अस्तित्व। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज घणी वखत कहता के देहनो खोराक अनाज अने आत्मानो खोराक सत्संग छे। देहने अनाजनो योग न रहे तो देह नबळो पड़ी जाए, ते ज रीते आत्माने सत्संगनो योग न रहे तो आत्मा पण नबळो पड़ी जाए। तो आओ रवि सत्संग सभा द्वारा आपणे आंतरिक ऊर्जा भरीए। धून, प्रार्थना अने स्तुति द्वारा हवे आपणे रवि सत्संग सभानो शुभारंभ करीए। स्वामी मां वसनार मारा वाला, महंत स्वामी मां वसनार मारा वाला। हे स्वामी नारायण नाम मारा वाला, स्वामी नारायण नाम मारा वाला। स्वामी नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण, स्वामी नारायण नाम मारा वाला।
નારાયણ નામ મારા વાલા સ્વામી નારાયણ નામ મારા વાલા સ્વામી નારાયણ નામ મારા વાલા સ્વામી નારાયણ નારાયણ સ્વામી નારાયણ નારાયણ સ્વામી નારાયણ નારાયણ સ્વામી નારાયણ નારાયણ तुम
श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदी व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरेर्वैदादिकीर्त्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। और न ठोर तुम बिन मोरे। परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सर्व करता हरता छे। भगवान स्वामीनारायण ए एक आपणो आधार छे। ए ज आपणा माता पिता स्वामी सुहृद भाई जे गणो ए छे। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज कहता कि भगवान स्थिर छे, तेमनी भक्ति करवाथी ज मन स्थिर थाय छे। भगवान स्वामीनारायण वचनामृत जेतलपुर 5 अंदर जणावे छे कि भगवान भजवा एथी बीजी कोई मोटी बात नथी। तो आओ आजनी रवि सत्संग सभानी अंदर आ वचनामृत विषयक विशेष निरूपणनो लाभ प्राप्त करिए सद्गुरुवर्य परम पूज्य डॉक्टर स्वामीना मुखेथी। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। श्रीमान स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। स्वामीनारायण हरे वचनामृत जेतलपुर प्रकरण 5। स्वामीनारायण हरे संवत 1882 चैत्र सुदी 7 दिवस स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज गाम श्री जेतलपुर मध्य महलनी दक्षिणादी कोरे जग्यानी माही चौक ने विषय उत्तरादे मुखारविंदे पाट ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને મસ્તક ઉપર ઝીણપોતી શ્વેત પાક ધરી રહ્યા હતા ને શ્વેત ઝીણી ચાદર ઓઢી હતી અને શ્વેત ધોતિયું પહેર્યું હતું અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. હમણાં આપણે
આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની મૂર્તિનું વર્ણન એનું વાંચન કર્યું. તો એના અનુસંધાનમાં યોગીજી મહારાજ ઘણી વાર આ વચનામૃત, કોઈ પણ વચનામૃત એનું નિરૂપણ કરતા હોય અને આ મૂર્તિનું વર્ણન આવે ત્યારે એક વાત કરતા કે પહેલું ધ્યાન થાય અને પછી જ્ઞાન થાય. અહીં આગળ ધ્યાન એટલે એકાગ્રતા. કોઈ પણ વિષયમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો મન એકાગ્ર કરવું પડે. તો મહારાજની મૂર્તિનું વર્ણન પ્રમાણે આપણું મન જાય તો આપણું મન એકાગ્ર થાય. તો એ વાત આપણને સારી રીતે સમજાય. આ વચનામૃતનો જે ગ્રંથ છે એ અત્યંત પ્રમાણભૂત ગ્રંથોમાંનો એક ગ્રંથ છે. કારણ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણની હાજરીમાં જ આ ગ્રંથ તૈયાર થયેલો અને ગ્રંથ તૈયાર કરનારા જે 4 મુખ્ય સંતો હતા, એક ગોપાલ સ્વામી, બીજા મુક્તાનંદ સ્વામી, ત્રીજા નિત્યાનંદ સ્વામી, ચોથા શુકમુનિ. ચારેય મહાન વિદ્વાન હતા, પણ અત્યંત પ્રમાણિક હતા. સ્વામિનારાયણ ભગવાને એમની પણ ટીકા કરી છે અને એમની પણ ક્ષતિ બતાવી છે અને એ એમણે જાતે લખી છે. એ રીતે બહુ જ પ્રમાણભૂત ગ્રંથ છે. આ વાત આપણે જે વાત આગળ વાંચીએ જ છે હવે, અને રાત દોઢ પહોર વીતી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજ ઘડી વિચારીને બોલ્યા, જે સાંભળો. હવે શ્રીજી મહારાજને કોઈ વિચાર કરવાની જરૂરિયાત નથી, છતાં પણ વિચારીને બોલ્યા. શા માટે? આપણને શીખવાડે છે કે આપણે કંઈ પણ બોલવાનું હોય, સત્સંગ સંબંધી હોય, કદાચ વ્યવહાર સંબંધી હોય, તો જરા થોડો વિચાર કરવાની ટેવ પાડવી. એટલે એવી ટેવ પડે એ દ્રષ્ટિએ મહારાજે આવું વર્તન કર્યું કે વિચારીને પછી બોલ્યા છે. જે સર્વે સાંભળો, આજે તો અમારે જેમ છે તેમ વાત કરવી છે. જે ભગવાનને ભજવા એથી બીજી મોટી વાત નથી. આ લોકની અંદર દરેકને મોટા થવું છે અને એમાં કાંઈ ખોટું નથી, પણ સામાન્ય રીતે માણસ પોતાની મોટાઈ જે કઈ રીતે સમજે છે. તો ધારો કે અત્યારે બધાને એમ છે કે જો હું અમેરિકા પહોંચી જાઉં તો બહુ આગળ વધી જાઉં, પણ અમેરિકામાં ગયા પછી ત્યાં સિટીઝનશીપ મળે એ જુદી વાત કહેવાય. પણ કોકનો અમેરિકામાં જ જન્મ થાય અને સિટીઝન થયો, બે સિટીઝન કહેવાય, પણ એ સિટીઝનશીપમાં ફેર છે. હવે મોટાઈ આપણને દેખાતી નથી, પણ જે લોકો જાણે છે કે અમેરિકામાં જન્મ થયો તો એ મોટાઈ જુદી થઈ. એની એક મોટાઈ છે આ. પછી સત્તાની મોટાઈ. આજે કોઈ રાષ્ટ્રના પ્રમુખ થાય તો એ ઘણી મોટી વાત કહેવાય.
પછી માણસ ઊંચો કેટલો ઊંચો છે, એનું વજન કેટલું છે, એના વાર કેવા છે, એના દાંત કેવા છે, પછી એની પાસે કેટલા પૈસા છે, પછી જુદી જુદી પ્રકારની રમતો હોય છે અને રમતોની અંદર આગળ વધે અને ભારત કક્ષાએ અથવા એથી આગળ વધીને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ આગળ વધે તો એની મોટાઈ ઘણી થઈ જાય, આખી દુનિયા એને ઓળખે. પછી માણસ કપડાથી પોતાની મોટાઈ સમજે છે, નવા નવા કપડાં કાઢ્યા જ કરે છે, કાઢ્યા જ કરે છે. પછી અભ્યાસથી મોટી છે કે તમે શું ભણ્યા છો, કે હું તો 10મું ધોરણ પાસ છું, એનો કે બહુ મહિમા ના રહે. પણ કોઈ કહે હું ગ્રેજ્યુએટ છું, તેનો મહિમા જુદો થઈ ગયો. પણ તમે ગ્રેજ્યુએટ ક્યાંના છો, કે આ ફલાણી યુનિવર્સિટી. હવે યુનિવર્સિટીની બહુ કેવી આમ વિશ્વ બહુ મહત્તા ના હોય, કહે કે હું હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીનો છું, હું ઓક્સફર્ડનો છું. અહીંનો BA થયેલો હોય અને ઓક્સફર્ડનો BA થયેલો હોય, બંને BA જ કહેવાય. અને સામાન્ય માણસને તો ખબર ના પડે, પણ જે જાણે છે એ જુએ કે ઓક્સફર્ડનો BA છે એ જુદો છે. તો અભ્યાસથી મોટાઈ સમજે છે. કેટલાક રમતના ક્ષેત્રમાં મેં કહ્યું એમ આગળ વધે છે, કેટલાક લેખન કરાથી આગળ વધે છે, કેટલાક એવા કાવ્યો લખે છે એથી આગળ વધે છે, કેટલાક બહુ સારું ગાય છે, ગાવાની કળા, કેટલાક જુદા જુદા સંગીતના સાધનો બધા વગાડે છે, તો એ રીતે આગળ વધે છે. એટલે બધી જ મોટી છે નથી એવું નહીં, પણ ભગવાનને ભજવા એ બધા કરતા મોટી વસ્તુ છે. તાત્કાલિક એનો મહિમા સમજાતો નથી. હવે તમે જરા પાછી વૃત્તિ વાળીને વિચાર કરો. અત્યારે તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે અત્યારે ભારતની ક્રિકેટની ટીમના કેપ્ટન કોણ છે, તો લગભગ તમારા મારા બધા કહેશે. પણ પછી બીજો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે એના પહેલા કોણ હતા, તો કદાચ થોડાક માથું ખંજવારે. પણ જે લોકો કદાચ કહે પહેલાનું, એને પૂછે કે એની પહેલા કોણ હતા, લગભગ બધા ભૂલી જાય. ક્રિકેટના ક્ષેત્રમાં આગળ વધ્યા એ ભૂલી જ ગયા. અત્યારે પૂછવામાં આવે કે ભારતના વડાપ્રધાન કોણ છે, લગભગ ગામડાનો નાનામાં નાનો માણસ હશે ને એ પણ કહેશે કે માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. અને બીજો પ્રશ્ન પૂછવાનો કે એના પહેલા કોણ હતા, તો ગામડાના માણસોને તો ખબર જ ના હોય. તમને બધાને ઘણાને ખબર નહીં હોય, તમને તરત જવાબ નહીં આવે કે શોધવું પડશે, પણ કદાચ કહેશો તમે. પછી પૂછે કે એના પહેલા કોણ હતા, કોઈ ખબર નહીં. વડાપ્રધાનો ભૂલાઈ ગયા. પણ જે લોકોએ ભગવાનનું ભજન કર્યું છે તમે જુઓ, જ્યારે હતા ત્યારે સામાન્ય દેખાતા હતા, પણ કારના પ્રવાહમાં તમે જુઓ તો એની મોટાઈ વધી ગઈ છે. અત્યારે તમે કોઈને પ્રશ્ન પૂછો કે તમે નરસિંહ મહેતાનું નામ સાંભળ્યું છે, ગુજરાતમાં ભાગ્યે કોઈ તમને એવો મળે કેમ કે મેં નામ નથી સાંભળ્યું. એ તો બરાબર છે, પણ આજથી 30 વર્ષ પહેલા હું કેરાલા ગયો હતો, કોચી.
અને ત્યાં આગળ થોડા કેરલિયન ભાઈઓ પણ આપણા હરિભક્તોની સાથે બધા ત્યાં હતા. તો મેં ખાલી વાતમાં એમને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ગુજરાતમાં એક નરસિંહ મહેતા થઈ ગયા, એનું નામ તમે સાંભળ્યું છે? બધાએ હા પાડી. કે ભલે નરસિંહ મહેતા વિશે વિશેષ જાણતા નથી, એના ભજન એમને ખબર નથી, તેનું નામ ત્યાં પહોંચી ગયું. આ જલારામ બાપા, હવે એમણે શું અભ્યાસ કર્યો હતો? કઈ સત્તા હતી એમની પાસે? તમે બધી રીતે જુઓ તો જલારામ બાપા સામાન્ય હતા, પણ દેશ અને વિદેશમાં જલારામ બાપાના 100 થી વધારે મંદિરો છે. 7 મંદિરમાં તો હું ગયો છું, અને ઉપર શ્રી લખ્યું હોય શ્રી જલારામ મંદિર. અંદર મધ્યમાં રામચંદ્રજી ભગવાનની મૂર્તિ છે, પણ બાજુમાં જલારામ બાપાની મૂર્તિ હોય, પણ મંદિર ઉપર નામ લખ્યું હોય શ્રી જલારામ મંદિર. એ વિચાર કરવા જેવી વસ્તુ નથી. કેણે ભગવાન ભજ્યા. કોઈ કોલેજની ડિગ્રી હતી એની પાસે? એની પાસે પૈસા કેટલા હતા? એ વીરપુરમાં પ્રગટ થયા હતા, ગોંડલ પાસે. તો ત્યાંની ગ્રામ પંચાયતના એ સભ્ય હતા? કઈ નહોતા. તો કેમ આટલી બધી મોટી વધી? અરે આફ્રિકાની અંદર કેન્યામાં નકુરુ શહેર છે, અને ત્યાં આગળ જલારામ બાપાનું મંદિર છે. એ મંદિરમાં હું ગયો છું, અને મંદિર બનાવનાર એક ભાઈ જૈન છે. એણે એકલાએ જલારામ બાપાનું મંદિર બનાવ્યું છે, અને હાઈવે ઉપર છે. અને એ મંદિર બનાવ્યું છે એમાં એણે એવી વ્યવસ્થા કરી છે કે કોઈ પણ માણસ ત્યાં આગળ આવે, ગમે તે જ્ઞાતિ જાતિ ગમે તે હોય, તો એને જમાડી દેવાનો. અને ત્યાં આગળ કોઈને ઉઘરાણું કરવામાં આવતું નથી કે મંદિર કોઈ પોતાની જાતે નાખે તો જુદી બાબત છે, પણ કોઈની પાસે ઉઘરાણું કરતા નથી. તો આફ્રિકા સુધી જલારામ મંદિરનો કઈ મહિમા કઈ રીતે પહોંચ્યો? શું એમણે કર્યું? તમે સિરીઝ કરો શબરી. હવે શબરી એટલે આદિવાસી. કોઈ અત્યારે કેટલાક એમને સામાન્ય રીતે જુએ છે, આમ તો કોઈ સામાન્ય છે જ નહીં, પણ તે સાવ ગરીબ ઝૂંપડીમાં રહેતા હતા. આ લોકની રીતે જુઓ તો એને દરેક રીતે 0 માર્ક મળે, પણ સત્સંગની રીતે પણ તમે જુઓ, એ કોઈ સત્સંગ મંડળના સંચાલક હતા. એમણે કોઈ એક નાનું રામચંદ્રજીનું હરિમંદિર બાંધ્યું છે? કોઈ ભજન લખ્યું છે? કાંઈ નહીં. પણ આજે કેટલા માણસો શબરીને ઓળખે છે? આપણે ગાંધીનગરમાં અક્ષરધામ બનાવ્યું છે, એમાં પ્રદર્શનમાં શબરીની ઝૂંપડી મૂકી છે. કેટલી મોટી જગ્યા રોકી છે ત્યાં આગળ. આજે એના કેટલા ભજનો છે. તો આ શું બતાવે છે કે આ ભગવાનને ભજવા એ વાત એ ઘણી મોટી છે. હવે બીજા બધા તમે જુઓ તો ભગવાન બુદ્ધ રાજાના દીકરા હતા, અને પરણેલા હતા, અને એના પત્ની રૂપવાન હતા. એને ઘેર દીકરો હતો, એના શરીરમાં કોઈ બીમારી નહોતી, અને રાજ છોડી દીધું. લગભગ તમે બધા જાણતા હશો. તો શાને માટે છોડ્યું? એની પાસે કઈ ખોટ હતી? બીજું મોટું રાજ લેવાનું હતું, અને રાજ છોડીને એણે તપશ્ચર્યા કરી છે.
ભગવાન એમની રીતે ભગવાનનું સ્મરણ ભજન કર્યું છે. આજે આટલા બધા વર્ષો પછી લોકો એને યાદ કરે છે. અને યાદ કરે છે એટલું નહીં, બેંકોકની અંદર ભગવાન બુદ્ધનું એક મંદિર છે. એ મંદિરની અંદર ભગવાન બુદ્ધની સોનાની મૂર્તિ છે. એ જ બેંકોકમાં બીજું એક મંદિર છે, એની અંદર એક સ્લીપિંગ બુદ્ધા છે, જે આમ સુતા એવા બતાવે છે. 100 ફૂટ લાંબી મૂર્તિ છે. એ સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ એમાંથી બનાવી છે. ત્રીજું એક મંદિર છે, એની અંદર ભગવાન બુદ્ધની મૂર્તિ આમ 15 ફૂટ ઉપર મૂકી છે. અને એક અત્યંત વિશિષ્ટ પ્રકારનો અત્યંત કિંમતી પથ્થર, જેને એમરાલ્ડ કહે છે, એમાંથી એ મૂર્તિ બનાવી છે. એની કોઈ કિંમત થઈ શકતી જ નથી. એ જ બેંકોકમાં હમણાં થોડા વર્ષો પહેલા એક બુદ્ધના સાધુએ ભગવાન બુદ્ધનું મંદિર બનાવ્યું છે. એ મંદિરમાં મુખ્ય મૂર્તિ તો મોટી છે, પણ નાની નાની 3 લાખ ભગવાનની બુદ્ધની મૂર્તિઓ છે. શા માટે? ક્યાં ભારત, ક્યાં બેંકોક, અને ત્યાં સુધી પહોંચી ગયા? શું બતાવે છે? એણે શું કર્યું? એણે એની રીતે ભગવાનને ભજ્યા છે. મહાવીર સ્વામી તમે જુઓ, એ પણ રાજા હતા. રાજ છોડી દીધું. રાજાઓ ભૂલાઈ ગયા, પણ આ રાજા ભૂલાતા નથી. પણ નથી ભૂલાતા એનું કારણ શું છે? ભગવાનને માર્ગે ચાલ્યા છે. તો આવા તમે જેટલા વિચાર કરશો એટલું તમને આ ખ્યાલ આવશે. મેં હમણાં નરસિંહ મહેતાની વાત તમને કરી, તો નરસિંહ મહેતાએ આ ભગવાન ભજવા વિશે એક વાત લખી છે. તેમણે લખ્યું કે ભૂતલ ભક્તિ પદાર્થ મોટું, બ્રહ્મલોકમાં નહીં રહે. આ એક સૂત્ર જેવું છે. ત્યાં આઈન્સ્ટાઈને ફોર્મ્યુલા આપી, E=mc². એવી આ નરસિંહ મહેતાએ આ ફોર્મ્યુલા પોતાના જીવનમાંથી આપી છે કે આ દુનિયાની અંદર મોટામાં મોટો પદાર્થ શું છે? તો ભગવાનની ભક્તિ કરવી, એ ભગવાન ભજવા. એ શંકરાચાર્યનું નામ લગભગ તમે બધાએ સાંભળ્યું હશે. શંકરાચાર્ય એમણે 8 વર્ષની ઉંમરે વેદોમાં માસ્ટરી મેળવી. કેવા વિદ્વાન હશે વિચાર કરો. 12 વર્ષની ઉંમરે એમણે બીજા ધર્મગ્રંથોમાં માસ્ટરી મેળવી. 16 વર્ષની ઉંમરે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, ઉપનિષદ અને બ્રહ્મસૂત્ર એની ઉપર ભાષ્ય લખ્યા. અને ભાષ્યો આજે કેટલાય વિદ્વાનો ભણે છે. 700 વર્ષ પહેલા થઈ ગયા. એ જમાનામાં જ્યારે આવા રસ્તા નહોતા, આવી વાહન વ્યવહારની વ્યવસ્થા નહોતી, આવી હોટેલ મોટેલો એની વ્યવસ્થા નહોતી, એ સમયની અંદર એમણે ભારતની પદયાત્રા 3 વખત કરી છે. અને ભારતના 4 ખૂણાની અંદર 4 ગાદીની સ્થાપના કરી છે. અને આ ધર્મની વાત, અધ્યાત્મની વાત, ભગવાન ભજવાની વાત યાવતચંદ્ર દિવાકરો પ્રવર્તી રહે, તો એને માટે 4 ગાદી સ્થાપી અને 4 આચાર્ય નિમ્યા. પણ એમણે ઉપદેશમાં શું કહ્યું છે? જે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાને વાત કરી એ જ વાત કહી છે. બધાનો એક જ સુર આવવાનો. 2 + 2 એટલે 4. આ ગુજરાતી બોલ્યા. હિન્દીમાં બોલો 2 + 2. ઇંગ્લિશમાં બોલો 2 + 2. કોઈ પણ ભાષા લો, અમુક તો સરખું જ આવવાનું. તો ભગવાન ભજવાની વાત એ શંકરાચાર્ય કહ્યું છે કે ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ, ગોવિંદમ ભજ મૂઢ મતે.
એના કેટલા શ્લોક બનાવ્યા છે. અને એમણે લખ્યું છે કે ષડંગાદિ વેદો મુખે શાસ્ત્ર વિદ્યા કવિત્વાદિ ગદ્યમ સુપદ્યમ કરોતિ ગુરોરંગ્રી પદ્મે મનશ્ચેદન લગ્નમ તથા કિમ તથા કિમ તથા કિમ તથા. તો ભગવાન ભજવાના છે અને આવા ગુરુ એને ઓળખીને ભગવાન ભજવાના છે. ગુરુ નાનક શીખ ધર્મના બહુ જ મોટા સ્થાપક થઈ ગયા. આખું તમે અમૃતસરમાં જાઓ તો સુવર્ણ મંદિર છે, જબરજસ્ત. અને એમનો ઉપદેશનો ગ્રંથ એને ગ્રંથ સાહેબ કહે છે. અને એ ગ્રંથ જ્યાં પધરાયો છે ત્યાં આગળ તમારે દર્શને જવું હોય તો કાં તો માથા પર ટોપી હોવી જોઈએ અથવા માથે બાંધેલું હોવું જોઈએ, અને ન હોય તો ત્યાં આગળ એ લોકોની વ્યવસ્થા કરેલી છે અને કરીને ત્યાં આગળ તમારે જવાનું. એ ગ્રંથ સાહેબ પણ એ ગુરુ નાનક. આજે કેટલા બધા ગુરુદ્વારો છે, તમે ઠેર ઠેર આ બધા જોશો. તો એમણે આ વાત લખી છે કે સુમિરન કર લે મેરે મના, ભગવાનનું ભજન કરી લે. એક મહાપુરુષોના વચનો જોઈએ તો આવે તુલસીદાસ. આખી તુલસી રામાયણ છે. લાખો માણસો, લાખો શું કરોડ કહીએ તો પણ કદાચ ઓછું છે કે એની કથા તુલસી રામાયણની કથા દર વર્ષે લોકો સાંભળે. હજારો કથાકારો બધા છે એ તુલસી રામાયણની કથા કરતા છે. એ તુલસીદાસે શું લખ્યું છે કે અર્વ ખર્વ અરુ ધન મિલે और उदय अस्त में राज तुलसी हरि की भक्ति बिना सबे नरक को साज. આખી અર્વ ખર્વ બધા પરાધનેથી ઉપરની વાત આ બધી કરી છે. એટલું ધન મળે और ઉદય અસ્ત में રાજ, એનો અર્થ આખી પૃથ્વીનો રાજા થાય, શક્ય જ નથી. વર્લ્ડ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કોઈ થઈ શકે એવું તમને લાગે છે? આ તો કહે છે કે વર્લ્ડ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નહીં, રાજા થાય આખી પૃથ્વીનો. ઉદય અસ્ત મેં રાજ, જ્યાં સૂર્ય ઉદય થાય છે એના અસ્તમે છે, એટલે કે સર્વત્ર, એટલે કે આખી પૃથ્વી ઉપર એનું રાજ્ય હોય. પણ જો એના જીવનની અંદર ભક્તિ ન હોય તો સબે નરક કોસા જ. આ નરકનો બધો નરકમાં જવાનું સાધન ભેગું કર્યું છે. આવી એમણે આ વાત કરી છે. ભગવાન ભજવાની વાત કેવી છે તો ભર્તુહરિ એ રાજા હતા, સામાન્ય નહોતા. એને રાજ છોડી દીધું અને ભગવાન ભજવા નીકળી ગયા. ગોપીચંદ એ તો નાના હતા અને એની માયાને કહ્યું, એના પિતા ધામમાં ગયેલા હતા કે દીકરા ભગવાન ભજી લે. એને રાજ છોડી દીધું, આખું રાજ છોડી દીધું. એની માએ એને પ્રેરણા આપી. અને ધ્રુવજીનું આખ્યાન શ્રીમદ ભાગવતમાં પહેલું આખ્યાન ધ્રુવજીનું છે. ભગવાન ભજવાની વાત કેટલી મોટી છે. તો ધ્રુવજીની માએ ધ્રુવને કહ્યું કે દીકરા ભગવાન ભજી લે. બસ કોઈ ભાષણ નહીં, કોઈ શિબિર નહીં, કોઈ મંદિર નહીં, કોઈ પારાયણ નહીં, કશું જ નહીં. 5 વર્ષમાં અને ઘર છોડીને જંગલમાં ગયો છે. અને શ્રીમદ ભાગવતમાં પહેલું આખ્યાન ધ્રુવજીનું છે. તમે જોજો, આખું કદાચ વાંચી નહીં પડતા, ભાગવત ખોલી અને પછી એમાં જોજો તો પહેલું આખ્યાન ધ્રુવજીનું આવે છે. અને વિચાર તો કરો, આખી દુનિયાની અંદર કોઈ એવો છે 5 વર્ષની ઉંમરે ઘર છોડીને જંગલમાં જાય? અરે ઘરમાં બીક લાગે છે. અને આ જંગલમાં દેખાય, વાઘ દેખાય પણ એ બીનો નથી. ત્યાં આગળ એ રીતે એમણે કાર્ય કર્યું છે. આ જ રીતે
ગુણાયતાન સ્વામી વાત કરી, એમને કેટલી પ્રવૃત્તિ હતી. પેલા મહંત હતા જુનાગઢના, 300 સાધુ કામ કરતા હતા, તો કેટલું કાર્ય કરવું પડે. તો એમણે કહ્યું કે અમારે હજારો ક્રિયામાં પણ ભગવાન ભૂલાય તો તારવું ફાટી જાય. તો એવી આ ભગવાનની વાત કરી. એમણે બીજી એક વાત કરી છે કે કરોડ મણ સૂતરની આંટી ગૂંચાઈ હોય એ ઉજાડો ઉકલે, એવું આ જીવન છે ગૂંચવાડા વાળું. એને ઉકેલવું હોય તો એ ભગવાનનું ભજન કરવું. યોગીજી મહારાજ વારંવાર બોલતા, મેં કેટલી વાર એમને મોડે સાંભળ્યું છે, ભગવાન ભજી લેવા. એકલા એકલા બોલતા. રાત્રે લઘુ કરવા ઉઠ્યા હોય, કોઈ હોય નહીં, સેવક તો બહાર બેઠા હોય, અને લઘુ કરો એમને તકલીફ હતી, તો લઘુ કરતા કરતા બોલ્યા જ કરે, ભગવાન ભજી લેવા. તો કોને કહો છો? એક વાર નહીં, 10 વખત બોલે, ભગવાન ભજી લેવા, ભગવાન ભજી લેવા, ભગવાન ભજી લેવા. તો આ કંઈ સામાન્ય નથી, અંદરથી બોલાય છે, અંદરનો અવાજ છે, કરવાનું વાત છે, અને એમણે કર્યું છે. અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, એના તો દર્શન આપણે ઘણા બધા તમારા મને કરેલા છે. તો એ તો 6 ચોપડી ભણેલા હતા. 6 ચોપડી ભણેલ માણસ આ લોકની અંદર શું કાર્ય કરી શકે એ તમે જુઓ. હવે તે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમણે આ ભગવાન ભજ્યા તો એનાથી કેવા કાર્ય થયા છે. એમણે 40થી વધારે શિખરબંધ મંદિર બનાવ્યા છે. 2 અક્ષરધામ, એક ગાંધીનગર અને બીજું દિલ્હીનું, અને 3જું અક્ષરધામ અમેરિકામાં ન્યૂ જર્સીમાં ત્યાં આગળ બની રહ્યું છે. અને 1000થી વધારે હરિમંદિર બનાવ્યા છે. અને લગભગ 1000 જેટલા યુવાનોને ત્યાગીની દીક્ષા આપી છે. એક દીકરો બાપના કહેલ નથી રહેતો, અને 1000 જણને દીક્ષા આપવાની. કેટલા અમેરિકાથી આવ્યા છે, એ બધું કાર્ય કર્યું છે. આજે પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ એ કાર્ય આગળ વધારી રહ્યા છે. એમણે આ ધુલિયાની અંદર શિખરબંધ મંદિર બાંધ્યું, પુનાની અંદર શિખરબંધ મંદિર બાંધ્યું. તો આ બધું કામ કેમ થાય છે? એમણે ભગવાન ભજ્યા છે. પણ કઈ રીતે? આપણે બધા ભજીએ છીએ. જે મારા એમના હાથમાં હોય એ જ મારા આપણી પાસે હોય. આપણી પાસે કદાચ એના કરતાં વધારે સારી હોય, એ તો બધું બરાબર છે, પણ એણે ભગવાનને આગળ સાચી રીતે રાખ્યા છે. એ રીતે આ બધા કરવાનું છે. અને એ ભગવાન ભજવા માટે આટલી બધી મહત્તા એમણે પ્રાપ્ત કરી, પણ દાસ રહ્યા છે. દાસ નહીં, એથી આગળ વધ્યા. દાસાનું દાસ, દાસાનું દાસ નહીં, ગુલામ. ગુલામ નહીં, એથી આગળ ગુલામના ગુલામ, અને એથી આગળ ગુલામના ગુલામના ગુલામ. એટલે એક ભક્તે કહ્યું છે, અગર કુછ મર્તબા ચાહે મિટા દે આપની અસ્થિ કો. તારે આગળ વધવું છે તો તારું અસ્તિત્વ ખલાસ કરી નાખ, એટલે તારું અહમ કાઢી નાખ. એ કાઢીને આપણે કરીશું, અને આ ભગવાન ભજીશું. અને જે કંઈ કાર્ય આપણે કરતા હોઈએ, અભ્યાસ કરતા હોય તો અભ્યાસ, સારામાં સારો અભ્યાસ કરો, પણ ભગવાન ભજવા માટે. નોકરી કરો છો, સારામાં સારી કરો. વેપાર કરો છો, સારામાં સારો કરો, પણ ભગવાનને આગળ રાખીને, ભગવાનના નિયમમાં રહીને આ રીતે જો આપણે કરીશું તો એ ભગવાન ભજ્યા એ જુદી પ્રકારનું કહેવાશે. એવું બળ આપણને સૌને પ્રાપ્ત થાય એવી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને શ્રી ગુરુ પરંપરા ચરણોમાં પ્રાર્થના. હરિભજન એ જ જીવનની સાર્થકતાનો ઉત્તમ માર્ગ છે. આપણા સત્સંગની અંદર અનેક હરિભક્તોએ પોતાના વ્યાવહારિક કામકાજની વચ્ચે પણ ભગવાનની ભક્તિને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. તેઓએ આરતી, રવિ સત્સંગ સભા,
અને એવી અનેક ભક્તિ સંબંધી પ્રવૃત્તિઓ એ મુખ્યપણે રાખેલી છે. તો આવો આવી ભક્તિ સંબંધી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા જીવનની અંદર જેમણે સાર્થકતાનો અનુભવ કર્યો છે તેવા કેટલાક ચૂંટેલા હરિભક્તોના સ્વાનુભવો તેઓના મુખે જ માણીએ. શ્રી અરુણભાઈ મહેતા છેલ્લા 35 વર્ષથી મુંબઈમાં રહીને ખૂબ સારી વકીલાત કરી રહ્યા છે. કાયદાકીય ક્ષેત્રે પોતાના બહોળા અનુભવ અને જ્ઞાનના આધારે પોતાના અસીલને સચોટ માર્ગદર્શન આપીને શ્રી અરુણભાઈ જટિલ પ્રશ્નોનું સમાધાન કરી આપે છે. અમે એક વકીલ તરીકેની જે પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ એમાં અમે એકચ્યુઅલી જે ક્લાયન્ટ અસીલ હોય છે એની અમે ચિંતાઓ અમે પરચેસ કરી લઈએ છીએ. અમે એની ચિંતા એ લોકો અમારા પર છોડી દે છે અને એ કરવાથી અલગ અલગ કોર્ટોમાં અલગ અલગ કેસો લડવાથી, એટલે હું જે મારા અસીલો સાથે મિટિંગ કરું એ કરવાથી રાત્રે પછી ઘણીવાર આપણે સ્ટ્રેસમાં આવીએ છીએ. જ્યારથી મેં આરતી, અષ્ટક અને જીવન ચરિત્રનું વાંચન અને ચેષ્ટા બોલું છું ત્યારથી મારું જીવન આખું બદલાઈ ગયું છે અને મને શાંતિ થઈ ગઈ છે. અને આ શાંતિ એમ જ લાગે છે કે ભગવાને આ બધી કરવાથી, આ બધું સત્સંગ કરવાથી ને આ બધું કરવાથી જ મને ભગવાને શાંતિ આપી છે. અને જ્યારે શાસ્ત્રનું વાંચન કર્યું ત્યારે ખબર પડી કે એની આપણા દરેક ઇન્ક્લુડિંગ શિક્ષાપત્રીમાં બી લખેલું છે કે આપણો 10મો અથવા 20મો ભાગ આપણે કાઢવો જોઈએ. ત્યારે એનું જ્યારે થયું ત્યારથી આ ધર્માદો બી મારો શરૂ થયો અને ધર્માદો કરવાથી જ્યારે મહારાજનું વચન છે કે જે કોઈ પણ આપે છે એનો આનંદ ઘણું થઈને આવે છે ને એની બી મને અનુભવ થયો છે. એટલે અત્યારે આર્થિક રીતે બી મને ઘણો જ લાભ થયો છે. સામાન્ય પરિવારમાંથી આવતા શ્રી ચિંતનભાઈ ડોબરિયાએ વર્ષ 2014માં ડેન્ટલ સર્જરીનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. પોતાની કામ કરવાની ધગશ તથા કુશળતાના કારણે ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં તેઓ હાલ અમદાવાદમાં પોતાના 3 ક્લિનિક ધરાવી રહ્યા છે. અમે સંયુક્ત કુટુંબની અંદર 10 થી 12 જણાનું અમારું ફેમિલી છે. એની અંદર 2 બાળકો, મારા કાકાના દીકરાઓ, એ બાળપણથી જ અમારી જોડે મોટા થયા છે. પારિવારિક જીવનમાં જોવા જઈએ તો જ્યારે આવી રીતે અમે આગળ વધીએ છીએ સંયુક્ત કુટુંબની અંદર, તો હંમેશા ઘણી વખત અણબનાવ બનવો, ઝઘડા થવા કે ઘણીવાર બોલાબોલી થવી, એવા બનાવો કે એવા પ્રશ્નો ક્યારેય આજ સુધી બન્યા નથી. કારણ કે સત્સંગની અંદર અમે દ્રઢતાથી જોડાયા છીએ, આહનિક પાળીએ છીએ, સત્સંગ સભાઓ ભરીએ છીએ, સેવાઓમાં પણ હોંશે જોડાઈએ છીએ. આર્થિક રીતે જોવા જઈએ તો બાળક હોય તો સહેજે બહારનું ખાવું, નાસ્તા કરવા કે નાના મોટા પૈસા વાપરવા કે એવા ઘણા બધા ખર્ચા હોય, પરંતુ એ આજ સુધી અમારા ઘરની અંદર પેસ્યું નથી. કારણ કે સત્સંગના સંસ્કાર એમના જીવનમાં વળાયા છે. અમારા બંને દીકરા સારંગપુર ભણે છે, ત્યાં પણ કોઈ ખોટી ડિમાન્ડ નહીં, ક્યારેય કોઈ પણ એવી વાત નહીં કે આપણે આ ટાઈપનો ખર્ચો કરવો છે, આપણે અહીંયા જવું છે, હોટલમાં જવું. કોઈ ટાઈફા કે કોઈ હોટલના ખર્ચા અમારા ઘરની અંદર કારણ વગરના નથી. એટલે આ સમયે, આવા મહામારીના કટોકટીના સમયે આવી સમજણ હોવી જરૂરી છે. દરેકની ઈચ્છા હોય કે આવું હોય, પણ સત્સંગમાં હતા તો સ્વામીની દયાથી, સંતોના માર્ગદર્શનથી આ થઈ શક્યું છે. શ્રી હિંમતભાઈ ભુવા, તેઓ પ્લાસ્ટિકની વિવિધ વસ્તુઓ બનાવવાના મશીનોનું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે. તેઓની ગોલ્ડ કોઈન બ્રાન્ડ દેશ અને પરદેશમાં ખૂબ જ પ્રસિદ્ધિ પામી છે. હાલ તેઓ વિશ્વના 30 દેશોમાં પોતાના મશીનો એક્સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. મારે નિયમ છે, સવારે હું મંગળા આરતી કરવા આવું છું અને શણગાર આરતી કરીને ભગવાનના દર્શન કરીને પછી હું મારા ધંધાકીય સ્થળ ઉપર જાઉં તો આખો દિવસ મને એટલું આત્મબળ મળે છે કે જેનાથી અમે અમારા ધંધામાં જે પણ કંઈ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરતા હોય, અમે કંઈક નિર્ણયો લેતા હોય તો એમાં મને બહુ પોઝિટિવલી મળે છે. સાથે સાથે હું એક મારા જીવનનો એક પ્રસંગ તમને કહેવા માગું છું કે મારા ધંધાકીય બિઝનેસ માટે હું એક વખત મારા બોમ્બે બેઝ બહુ મોટા ક્લાયન્ટ છે એમને મળવા માટે, મિટિંગ કરવા માટે ગયેલો અને એમના જે કંપનીના ડાયરેક્ટર સાથે મારી મિટિંગ હતી. તો મિટિંગ દરમિયાન ડાયરેક્ટરે મને લંચ માટે સાથે લંચ લઈશું એવું ઓફર કરેલી, એટલે અમે પછી લંચ સાથે લેવા બેઠા.
પણ મહારાષ્ટ્રીયન હતા અને એમણે તો એમનું જે લંચ સ્ટાન્ડર્ડ હતું એ પ્રમાણે મને ઓફર કરેલું, પણ એમાં કાંદા લસણ હોવાથી મેં સાહેબને રિક્વેસ્ટથી કહ્યું કે ભાઈ સાહેબ હું કાંદા લસણ નથી જમતો. જનરલી આવું આપણને એવું આમ ડર રહે કે ભાઈ આટલા મોટા માણસને આપણે કેમ કેવું કે ભાઈ કાંદા લસણ હું નથી ખાતો, એવો મારો નિયમ છે. પણ મેં બહુ દ્રઢતાથી અને મહારાજ સ્વામીને યાદ કરીને આ રીતના કહ્યું. પછી એમને પણ થોડું એવું લાગ્યું કે ભાઈ અમને હવે મારે શું લંચ કરો, તો મેં એમને રિક્વેસ્ટથી જ કહી દીધું કે ભાઈ મારે ખાલી રાઈસ અને કડ હશે ચાલશે. અને મેં રાઈસ અને કડ એમની સાથે જ લીધું. અને એ મારા નિયમ ધર્મને દ્રઢતા જોઈને બહુ જ ખુશ થયા અને અલ્ટિમેટલી અમારું ડીલ ફાઇનલ થયું. એટલે મને એવું થયું કે ભાઈ નિયમ ધર્મ પાળવાથી આપણને આપણા ધંધામાં, આપણા અંગત જીવનમાં કોઈ પણ જગ્યાએ આપણને તકલીફ આવે એવું છે જ નહીં. ઉઠતાનું આપણે નિયમ ધર્મ પાળતા હોઈએ તો સામેવાળી વ્યક્તિ આપણને સારી દ્રષ્ટિથી જુએ છે. શ્રી સંજયભાઈ પટેલ, તેઓ એક ખૂબ જ સારા બિઝનેસમેન છે. તેઓ રેક્ઝિન એટલે કે આર્ટિફિશિયલ લેધર બનાવવાની ફેક્ટરી ચલાવી રહ્યા છે. તેની સાથે સાથે મોરબી ખાતે તેઓ એક ટાઇલ્સની ફેક્ટરી પણ ધરાવે છે. 2010માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અમદાવાદ સાઈબાગ મંદિરે પધાર્યા. બીજે દિવસથી સવારે 6 વાગે મંગળા આરતી થાય સાઈબાગ મંદિરે. તો હું રોજ સવારે મંગળા આરતીમાં આવું, પછી શણગાર કરીને બાપાના પૂજાના દર્શન કરીને ઘરે જતા. એટલે ત્યારથી નક્કી કર્યું કે હવે આપણે છે ને રોજ સવારે મંગળા આરતીમાં જ સવારે 6 વાગે સાઈબાગ મંદિરે પહોંચું. એટલે હું 5:30 બરાબર સવારે 5:30 સાઈબાગ મંદિરે પહોંચી જાઉં અને મંગળા આરતી કરું, પછી શણગાર આરતી કરીને ઘરે જતો હતો. તો રોજ કાયમનું રૂટિન થઈ ગયું હતું. પણ પછી મારે ઘરે જઈને પછી પૂજા કરવા બહુ મોડું થઈ જતું. એટલે 2014થી મેં પછી સત્સંગજન સ્વામીને આજ્ઞા લીધી કે બાપા હું અહીં પૂજા કરું તો વાંધો ખરો, સવારે મારે મોડું થઈ જાય છે અને આવું થાય છે. તો એમણે કહ્યું હા કંઈ વાત, મંગળા પતે એટલે તારે કરવી. તો હું ઘણી વખત જો વહેલો 5 વાગે મંગળામાં આવી જાઉં તો વહેલી પૂજા કરવાનું ચાલુ કરી દઉં, નહીં તો પછી 6 વાગ્યા પછી મંગળા નીચે અભિષેક મંડપમાં જ કરું. અને મંગળા આરતી મારી પૂજા પતી જાય પછી નીચે શણગાર આરતી કરી અને 7:30 હું ઘરે જાઉં. તો ઘરે જતાં મારે રસ્તામાં છે ને વચનામૃત, સ્વામીની વાતો, આ બધું ઓડિયોથી સાંભળી લેવાય. એટલે મારી સવારની બધી આની ક્રિયા પૂરી થતી અને ઘરે જઈને પછી 9:30 પછી મારા ધંધાના કાર્યમાં હું પરોવાઈ જતો અને જતો. એટલે મારે રોજ રૂટિન થઈ ગયું. સવાર મંગળામાં આવી જ જવાય 5 વાગે, સવારે 4 વાગે ઉઠી જાઉં. એટલે મંગળામાં 17 કિલોમીટર થતું એટલે આવી જવાતું, 5 વાગે 5:30 આવી જતો. આ રીતે મારું કાયમનું રૂટિન થયું. મંગળા આરતી કરવાથી મને એટલો બધો એ થયો, આનંદ થયો. મારી જાતે પોતાને ગુસ્સો તો બધો ઘણો શાંત થઈ ગયો. મારા પરિવારમાં ઘણી શાંતિ થઈ ગઈ, બધાને ઘણો આનંદ રહેતો. તે ઉપરાંત બી શું છે કે મારું પોતાનું વ્યવહારિક કાર્યમાં બી ઘણો આગળ રહેતો. એટલે મને ખ્યાલ જ નહીં પડતો કે મહારાજ સ્વામી, અને મને ખ્યાલ કે મહારાજ સ્વામી જ બધું આગળ રહીને કરે છે. અને જે હું 2010માં જે જગ્યા હતો એ જગ્યા કરતાં આજે એટલી જગ્યાએ સારી જગ્યાએ સારું એટલું મારું એ છે, બિઝનેસ કાર્ય બી એટલું સારું છે. મને ખ્યાલ છે કે મહારાજ સ્વામી જ મારું આગળ રહીને કરે છે, બાપા જ આગળ છે, જોડે રહીને કામ કરે છે અને મારી આગળની બધી જ ક્રિયા એ જ પતાવે છે, મને ખ્યાલ જ છે. અને એમના દર્શનથી હું સુખી છું. અને આ મંગળા કરવાથી જ મને ફાયદો ઘણો થાય છે. એટલે મંગળા તો હું ક્યારેય ચૂકતો જ નહીં. આટલા વર્ષમાં મેં એક જ વખત મંગળામાં બી મારે ખાલી 5 મિનિટનું મોડું થયું, દ્વાર બંધ થયા અને હું મંદિરના ગેટની અંદર ઘૂસ્યો. પછી મેં એમ કહ્યું કે આજે દર્શન પડ્યા એટલે મને એક તો રડવું બી થોડું આવી ગયું અને પછી તરત જ મેં નક્કી કર્યો કે આજે આપણે ઉપવાસ કરવાનો. તો મેં ઘર જઈને નિજળા જ ઉપવાસ કર્યો. તો સ્વામીને ખબર પડી ગઈ, કોઠારી સ્વામી, કે આણે નિજળા ઉપવાસ કર્યો. બીજે દિવસે સવારે મને પારણાય કરાયા અને ઠપકોય આપ્યો. પણ તોય મેં દ્રઢતા એવી રાખી હતી કે ફરી પડવો ના જોઈએ. ક્યારેય મને આટલા વર્ષમાં ગાડીએ મારી હેરાન નથી કરતી કે કોઈ પંચર હરખું પડ્યું નથી કે મને કોઈ તકલીફ નથી પડી. એટલું મને ખ્યાલ છે. અને જો કોઈ ઉજાગરો હોય ને તો સવારે ગાડી ચલાવતા જોકાઈ બી આવી ગયેલા છે ઘણી વાર રસ્તામાં, પણ તોય મારી ગાડી ટાઈમસર સાઈબાગ મંદિરે આવી જ જતી હતી. આટલું મારું જીવનમાં આટલો બધો સુધારો થયો. મારે ત્યાં અત્યારની તારીખમાં જે 2 ફેક્ટરી છે એમાં 300 કારીગરો છે અમદાવાદની ફેક્ટરીમાં, પણ તોય હું કોઈ એમની પર ગુસ્સો નહીં થતો. એ લોકોને એમ થાય કે આટલું બધું થાય તો આ કેમ ગુસ્સો નહીં, કે મેં બીજા બધા અમારા ગુસ્સો કરે પણ હું ગુસ્સો કરે. કોઈક વાર મને થઈ જાય ને તો પછી તરત જ એને એમ કહું કે બીજો કંઈક કહેવાઈ ગયો તો માફ કરજે.
એટલું કહી દો એને. પણ એક શું છે કે મારા આ સવારની જે મંગળા આરતીના દર્શન થાય, શણગાર આરતીના દર્શન થાય, પછી મને ક્યારે દર્શન કરવાનો આવવાનો ટાઈમ જ ના મળે. કારણ કે મારો ટાઈમ દૂર, જગ્યા દૂર, બધું દૂર, એટલે થાય જ નહીં. પણ કાયમ માટે આ જ દ્રઢતા રાખી કે ભાઈ આપણે મંગળા કરવી આજીવન સુધી. સુપ્રસિદ્ધ ટીવી સિરિયલ તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માના મુખ્ય નાયક એવા સત્સંગી બંધુ શ્રી દિલીપભાઈ જોશી ટીવીના પડદે એક અગ્રગણ્ય કલાકારનું સ્થાન ધરાવે છે. પોતાની આગવી અભિનય કળાથી તેઓ શ્રીએ અનેક એવોર્ડ્સ પણ પ્રાપ્ત કર્યા છે. હું જ્યારે નવો સત્સંગમાં જોડાયો ત્યારે ખૂબ બધા પ્રશ્નો મગજમાં હતા, ખૂબ બધા જેને કહેવાય ને કે ખૂબ બધા પ્રશ્નો હતા જીવનમાં. કામ પણ તારે નહોતું અને વ્યવહારિક ઘણા બધા પ્રશ્નો હતા. પણ જેમ જેમ રવિસભામાં આવતો ગયો અને જે પ્રવચનો સાંભળતો ગયો, એમાં ઘણીવાર એવું થયું છે કે આપણા મનમાં જે પ્રશ્ન ચાલતો હોય એના જવાબ આપણને જે પ્રવચન આપણે સ્વામી કરતા હોય સ્ટેજ ઉપરથી, એમાં આપણને આપણો જવાબ મળી જાય. એટલે એટલું બધું આપણને શાંતિ થઈ જાય ને કે હા બરાબર છે, આનું તો આમ કરેક્ટ છે. એટલે જ્યારે રવિસભામાંથી બહાર નીકળીને જ્યારે આપણે ગયા હોઈએ અને જે પ્રશ્ન સાથે ને જે ઉદ્વેગ સાથે આપણે રવિસભામાં ગયા હોઈએ ને રવિસભા જ્યારે પતેને બહાર નીકળીએ ત્યારે આખું એકદમ શાંતિ થઈ ગઈ. રવિસભા ભરવાનો નિયમ છે એટલે એમ હંમેશા એમ ખટકો રહે કે રવિસભા તો ભરવી જ છે. અને બાપાની કૃપાથી અત્યાર સુધી બધી જ રવિસભા એટેન્ડ થઈ છે. અહીંયા હોય, બહારગામ હોઈએ તો એ બાપાની કૃપાથી એવી કંઈક વ્યવસ્થા થઈ જાય કે કંઈક બહારગામ હોય તો બી એવી રીતે ત્યાં આગળ એવો ટાઈમ સેટ થઈ જાય કે ત્યાં રવિસભા ગોઠવાઈ જાય. જેમ કે અમારે શૂટિંગમાં એકવાર, આમ તો મેં શૂટિંગમાં કહી રાખ્યું છે ને લોકો પણ આમ મને મારા માટે રવિવારે ખાસ જો શૂટિંગ હોય તો સવારે 7 વાગ્યાની શિફ્ટ રાખે અને મને 4 વાગે છોડી દે, જેથી કરીને હું ગોરેગાંવમાં મારે શૂટિંગ હોય તો અહીંયા દાદર પહોંચવા માટે લગભગ કલાકનું ટ્રાવેલિંગ લાગે. તો એમ કે 4 વાગે ત્યાંથી નીકળી 5 વાગે અહીંયા આપણે જ્યારે સભા થતી તો 5 થી 7 સભા થતી, તો 5 વાગે પહોંચી જાવ એમ. તો ઘણીવાર એવું એમાં 1-2 વાર એવું બન્યું કે રવિવારે અમારે ના છૂટકે બપોરે 2 થી રાતના 2ની શિફ્ટ આવે. અમારે જનરલી 12 કલાકની શિફ્ટ હોય, સવારે 9 થી 9 અથવા સવારે 7 થી સાંજે 7, ક્યારેક બપોરે 2 થી રાતના 2. તો એકવાર રવિવારે 2 થી 2ની શિફ્ટ આવી ગઈ. એટલે હવે એમાં તો વચમાં શૂટિંગમાંથી કેમ નીકળવું રવિસભા માટે? એટલે મેં મનોમન પ્રાર્થના કરી ભગવાનને કે આમાં હવે આ નિયમ તો છે પણ હવે આ કેમ પહોંચવું એમ. એટલે પછી અમારા ડાયરેક્ટરશ્રી મેં એને વાત કરી, મેં કીધું આવી રીતે જો કંઈક થાય એમ છે કંઈ. તો યોગાનું યોગ એવું બન્યું કે એક સીન એવો હતો કે જેમાં મારું નહોતું. તો મેં એમને કીધું કે એ સીન તમે આ 5 થી 7 દરમિયાન જો શૂટિંગ કરો એનું તો હું જઈને આવી શકું. તો એવી રીતે બધું આખું પાછું પ્લાનિંગ, ત્યારે હું શૂટિંગમાં ગયો ત્યારે અમને ખબર પડે કે એ દિવસનું શું પ્લાનિંગ છે. એટલે ત્યારે ખબર પડી તો એ લોકોએ ત્યાં ને ત્યાં બધું એડજસ્ટ કરી દીધું. મને 4 વાગે છોડી દીધો. એટલે હું નીકળી 5 વાગે અહીંયા આવી, રવિસભા એટેન્ડ કરી, 7 વાગે અહીંયાથી નીકળીને પાછો 8 વાગે વિથ મેકઅપ તો હતો જ એટલે કાઢવાનો સવાલ નહોતો. એટલે 8 વાગે પાછો ત્યાં પહોંચી ગયો અને પાછું શૂટિંગ રિઝ્યુમ કરી લીધું. એટલે એ રીતે આપણે પ્રશ્ન આવે પણ આપણે તો બાપાને પ્રાર્થના કરીએ તો એનો રસ્તો કરી જ આપે છે. શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ હાલ તેઓ શ્રી ભોપાલ મધ્યપ્રદેશ ખાતે જીએસટી વિભાગમાં આસિસ્ટન્ટ કમિશનર તરીકે પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યા છે. આ પૂર્વે પોતાના 20 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન તેઓ શ્રી ગુજરાતના અનેક શહેરોમાં સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ વિભાગમાં ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે તેમજ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ તરીકે પોતાની સેવા આપી ચૂક્યા છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ નિમિત્તે એ પણ એક સંકલ્પ થયો કે આપણે હરિભક્તોના ઘરે જઈને મહાપૂજા કરવી. તો નડિયાદ મંદિરે મહાપૂજાની વિશેષ તાલીમ લીધી અને 2019થી આ પ્રમાણે મહાપૂજા કરવાની શરૂઆત કરી. તો હરિભક્તોના સારા માઠા પ્રસંગોએ મહાપૂજા કરવાની શરૂઆત કરી. એમના સમયની અનુકૂળતા પ્રમાણે સવારે કે સાંજે કે રાત્રે એ પ્રમાણે લગભગ 3 કલાકનો એક મહાપૂજાની પાછળ સમય આપ્યો અને આ પ્રમાણે સત્સંગની આ પ્રમાણે સેવા કરી. જ્યાં જ્યાં પણ મહાપૂજા કરી છે, જેમ કે અમદાવાદની અંદર, નડિયાદની અંદર, વડોદરાની અંદર, કડી કલોલમાં, મુંબઈમાં, એવા બધા ઘણા બધા હરિભક્તોના ઘરે આ પ્રમાણે સેવા કરી છે. હાલ હું જ્યાં આગળ ભોપાલની અંદર કાર્યરત છું તો ત્યાંથી નજીકમાં સિહોર કરીને ગામ છે જ્યાં આપણું સ્વામિનારાયણ મંદિર છે, ત્યાં પણ એક છેલ્લે મહાપૂજા કરી છે.
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની શતાબ્દી મહોત્સવ નિમિત્તે 100 મહાપૂજા કરવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો, પરંતુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આશીર્વાદથી, એમની પ્રેરણાથી અત્યાર સુધીમાં 125 જેટલી મહાપૂજા પૂર્ણ થઈ છે. મહાપૂજાને લીધે હરિભક્તોને પણ સમાસ તો થયો જ છે, એમના પણ ઘરની અંદર સુખ શાંતિ વધ્યા છે, એમના પણ પ્રશ્નોના નિરાકરણ આવ્યા છે. તો સાથે સાથે મને પણ સત્સંગની અંદર વિશેષને વિશેષ દ્રઢતા થઈ છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો અંતરનો આ રાજીપો મારા પર ઢળી રહ્યો છે, એવી મને અંતરની અંદર આનંદ થઈ રહ્યો છે, મને સંતોષ થઈ રહ્યો છે. અને મારા આ પ્રમાણેના નોકરીની અંદર પણ હું સમય કાઢીને આ પ્રમાણે મહાપૂજા કરી રહ્યો છું અને એની અંદર મને કોઈ જાતનો વિક્ષેપ આવતો નથી. હરિભક્તોના ઘરે મહાપૂજા કરાવવાની સાથે એવો પણ એક સંકલ્પ થયો કે હરિભક્તો મહાપૂજા નિમિત્તે આર્થિક ભેટ મૂકે, તો આપણે પણ એટલી ને એટલી જ આર્થિક ભેટ સામે મૂકવી અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ નિમિત્તે આપણા તરફથી પર એવી એક આર્થિક સેવા થઈ જાય. તો મહાપૂજા નિમિત્તે હરિભક્તોએ પણ એટલી સારી સેવા કરી છે અને એ જ પ્રમાણે મેં પણ અંદર સાથે ઉમેરીને એટલી આર્થિક સેવા કરી છે. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના શતાબ્દી મહોત્સવ નિમિત્તે મને પણ મહાપૂજાની સેવા કરાવ્યાની સાથે સાથે આર્થિક સેવા કર્યાનો પણ ઉમંગ છે. બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સતત 45 વર્ષ સુધી દેશ વિદેશની અંદર વિચરણ કર્યું. લાખોની સંખ્યામાં આબાલ વૃદ્ધ જન સમુદાયને ભક્તિ આંદોલનની અંદર જોડ્યો. આ વિરલ સંત વિભૂતિનું વર્તન અને તેમના ઉપદેશ વચનો દ્વારા અનેકને ભક્તિ સંબંધી પ્રેરણાઓ પ્રાપ્ત થતી જ રહી. તો આવો બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની દિવ્ય અમૃતવાણી દ્વારા આપણે પણ ભક્તિ સંબંધી પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરીએ વિડીયોના માધ્યમથી. સ્વામી ગુણાસ્વામી વાત સમજાવે છે કે આ લોકમાં ડાયો કોઈ પ્રભુ ભજતા નથી. ગુણાત્યાન સ્વામી વાત કરે છે કે ડાયા માણસ કોઈ પ્રભુ ભજતા નથી. ડાયા કેમ ના ભજે? ડાયા માણસો સારી રીતે ભજે, બિચારા બુદ્ધિવાળા હોય, ડાયા હોય, એને તો વધારે થાય કે ભાઈ આ વસ્તુ સારી છે. પણ સ્વામી કહે છે ભજતા નથી, કારણ કે લૌકિક વ્યવહારની અંદર એમની મહત્તા માની છે. લૌકિક વ્યવહારની અંદર પોતાની મહત્તા માની હોય એટલે એને ભગવાન ભજવાનો ટાઈમ નથી, ટાઈમે નથી, મહિમાય નથી કે એના ભજવાથી શું થાય, મંદિર જવાથી શું થાય. એવી રીતની એમની પેલી દુનિયાની મહત્તા માની હોય કે દુનિયાની મહત્તાની અંદર સમય તમારે આખો દિવસ કાઢી નાખે. રાવણ એ બુદ્ધિશાળી હતો પણ ભગવાને ભજી શક્યો નહીં. રાવણ એ બહુ વિદ્વાન હતો, બ્રાહ્મણ હતો અને એની સંપત્તિ ખૂબ હતી, સોનાની લંકા હતી, બધું હતું, પણ ભગવાન રામને ઓળખ્યા નહીં અને એની ભક્તિ કરી પણ નહીં. આમે યુદ્ધ થયું અને યુદ્ધમાં ખલાસ થઈ ગયો. તો કહેવાનું બુદ્ધિશાળી માણસ એ કરી શક્યો નહીં. અને સવરી બિલ્લી છે, બુદ્ધિશાળી નહોતી, સામાન્ય બાઈ હતી અને એને ગુરુએ કહ્યું કે ભગવાન રામ આવશે તને આપણને દર્શન આપશે માટે ભજન કરતે ભજન કર્યું બિચારી વર્ષો સુધી. પાછી એની શ્રદ્ધા કેટલી બધી, વર્ષો સુધી, 1, 2, 5 વર્ષ નહીં પણ 50 વર્ષ સુધીનું ચાલ્યું છે. તો ત્યાં સુધી જ ભગવાનનું સ્મરણ કર્યા જ કર્યું. આપણે ધીરજ ખૂટી જાય. ગયા માણસો બેસે ત્યાં નહીં, એટલે આ તો કે લપ કઈ જતી છે, અત્યાર સુધી ભજન કર્યું કશું દેખાતો તો છે નહીં, ઉઠીને હાલતો જાય. એટલે દયા માણસોને કેવું જગતની બહુ મોટી છે, એની મહત્તા માની છે. એટલે એમાં કેમ આગળ આવીએ, આપણે કેમ સારા દેખીએ, કેમ આપણું બધું આવે, એવી બધી પ્રશ્નો હોય. એટલે પછી ભગવાનનું નામ સ્મરણ પણ કરી શકે નહીં અને મંદિરમાં પણ જઈ શકે નહીં. એટલે અહીંયા સ્વામી કહે છે કે ડાયા માણસ થયું એમ. અને ભગવાનને ડાયા માણસ બુદ્ધિવાળા પણ ઓળખી શકતા પણ નથી. મારા જે વચનાત્મા પણ કહ્યું છે બુદ્ધિશાળી કોને કહેવાય? કે જે પોતે ભગવાનનો મહિમા સમજીને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરે એ માણસ ડાયા. બાકી બીજા બુદ્ધિશાળી ના કહેવાય. બુદ્ધિશાળી એ જ કે જે ભગવાનને ઓળખવા છે કે આ ભગવાન સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, એના થકી કલ્યાણ છે, એના થકી મોક્ષ છે, અને એમને રાજી કરે તો એ ડાયો માણસ કહેવાય. બાકી દુનિયાની દ્રષ્ટિએ ડાયા પણ છે તો દુનિયાનું છે, તેથી એને કાંઈ થતું નથી. એટલે સ્વામી આપણને ડાયો કહે. તો દિવાનજી માણસ વડોદરાના હતા. દિવાનજી પોતે
ત્રણ સ્ટેટનું રાજ્ય સિંધિયા હોલકરને ગાયકવાડ ત્રણનું રાજ બરાબર ચલાવે એવો બુદ્ધિશાળી હતો. રાજમાં કોઈ મુશ્કેલી ના આવે, વ્યવસ્થિત તંત્ર ચાલે, લોકો પણ સુખી સંપન્ન, બધી સારી રહે આખી વ્યવસ્થા. પણ ભગવાન શ્રીજી મહારાજને ઓળખી શક્યા નહીં. ભગવાન શ્રીજી મહારાજ એને એમ જાણ્યું કે આ ગાયકવાડ સરકાર ભોળા છે સયાજીરાવ, અને આ બધું ભગવાનને તેડાયા વડોદરાની અંદર, આવું મોટું સ્વાગત કર્યું છે, પણ એમની સાથે તો આ બધા કાઠી દરબારો બધા છે એ રાજાનું રાજ લઈ લે છે, પણ રાજા સમજતા નથી. કારણ કે એને પોતાની બુદ્ધિનો દોડ હતો કે આ તો કંઈક ભગવાન કહેવાય કે આવી રીતના, અને આ તો લોકો મંડી પડ્યા છે એમને આમ તેમ, એટલે એમ કરીને પકડવાની વાત કરીને જેલમાં નાખવાની વાત કરી. ભગવાન કંઈક કોઈના હાથમાં આવેવા નથી, કોઈ પૈસાદારના હાથમાં આવેવા નથી, એની પાસે મોટું લશ્કર હોય તો એના હાથમાં આવે નથી. આ લોકો છે અજ્ઞાન, એટલે ડાયા માણસોની વાત કરી કે બુદ્ધિશાળી માણસો આવા વિચારો કરે, એટલે એને બુદ્ધિશાળી ના કહેવાય. બુદ્ધિશાળી માણસ દુનિયાની બધું કારભાર બીજો ત્રીજો કરે એ તો લૌકિક વસ્તુ થઈ, પણ આત્માના કલ્યાણનું શું? માણસનું આત્મકલ્યાણ જેના થકી છે એ વસ્તુને ઓળખે અને એનો આશરો કરીને ભજન કરે તે બુદ્ધિશાળી માણસ, એને બુદ્ધિશાળી કહી શકાય. એટલે સ્વામીએ કહ્યું કે ડાયા માણસ પ્રભુ ભજતા નથી, કારણ કે ઓળખાય નહીં, એના અભિમાનમાં ઓળખાય નહીં. માણસને એવું અભિમાન હોય છે કે હું સર્વથી શ્રેષ્ઠ છું, અને રાવણ ને હિરણ્યકશ્યપ બધા એમ જ ભગવાનનેથી મોટા પોતાને માનતા હતા. આ જગતનું કાર્ય છે, આપણે ઘરનું વ્યવહાર નથી ચલાવી શકતા 5 માણસોનું, અને આપણે કહીએ હું શ્રેષ્ઠ છું, ભગવાન કોણ છે એવું કહીએ એનો કોઈ અર્થ નથી. એટલે મોટા માણસ માત્ર છે ને પોતાનું અભિમાન બહુ છે કે મેં આ બનાવ્યું, મેં આ કર્યું. આપણે કંઈ કરી શકતા નથી. આપણું સૂકું પાંદડું હાલવા સમર્થ નથી. ભગવાનની શ્રીજીમાં મારી મરજી વિના સૂકું પાંદડું હાલતું નથી. તો એટલું જ સમજવાનું છે કે આપણે ભગવાન સર્વથી એ છે, એના થકી શ્રેય અને કલ્યાણ છે. માટે અહીંયા આગળ સ્વામી આપણે કહે છે કે આ લોકમાં ડાયો કોઈ પ્રભુ ભજતો નથી, ને જે ગાંડો થાય તે ભજે છે. લો ગાંડા થયા ભજે, આવે ગાંડા થવાનું તો આ તમે બધા ગાંડા થયા એટલે બેઠા. લો તમે બધા બેઠા એ બધા ગાંડા છો ને એટલે થયા. ડાયા માણસો બહાર ફરે, અને ક્યાંય પ્લેનમાં ઉડતા છે ને ક્યાંય અમેરિકામાં ફરવાનું થતા ને કંઈ વળી બધા વિચાર કરે છે શું ઉદ્યમ કરવું, શું વ્યાપાર કરવું, શું ફળવાનું કરવું, ઠીકનું એ કરતા છે. પણ તમે તમારો ટાઈમ છોડી રહ્યા એટલે ડાયા એ ગાંડો છે, પ્રભુ ભજે છે. એટલે આપણે ગાંડા ગાઈને લોકો કહે છે ને આપણે કે આ શું બધા ભગતના ભેગા થયા છે ગાંડા જેવા, કંઈ સમજતા નથી. પ્રસાદ લાડુ ખાઈને જાય ને એમાં શું કલ્યાણ થતું હોય એ લોકો એમ જ સમજે છે આમાં કંઈ ભગવાન છે, તો પૂતળા છે, હવે એને શું એને સમજાય. તો એ ડાયા માણસો એવી ભાવનાથી કરે છે. આપણને આમાં ભગવાન છે એમ માનીને આપણે કરીએ, ભગવાન એમાં સાક્ષાત છે, પ્રતિષ્ઠાથી મૂર્તિઓ થયેલી છે તો ભગવાન છે ને એને ભજવાથી આપણું કલ્યાણ થાય છે. તો એ જે ડાયા માણસો છે એ આવી વાત કરે. આપણને ભગવાન દેખાય છે ને માણસ દેખાય છે, અરે પૂતળું દેખાય છે. એ ભક્ત થાય એને ભગવાનનો મહિમા સમજાય કે મૂર્તિમાં ભગવાન છે. ભક્ત જે થયો એને ભગવાનનો મહિમા સમજ્યો. એટલે અહીંયા આપણને વાત કરી કે ગાંડો થાય એટલે તે સુખ જગત ખોટું થઈ જાય. આપણે જોખી મહારાજને આપણે એક વખત વાત કરેલી, અમે અંટોલી ગયેલા અને નદીની અંદર સ્વામી નહીં ઢાળ આમ ચડવાનો હતો નદીમાંથી. એટલે સ્વામી 2 જણના હાથ ચાલીને આમ ચડતા હતા સેવકોના. પછી એક જણ હામો મળ્યો તો પેલો જરા હાફ ચડે ને સૂર્યમાં, એટલે કહે છે શું મહારાજ શું થઈ ગયું તમને? હા બધું થયું. તો સ્વામી કહે જગત ખોટું થઈ ગયું. શું કહ્યું? જગત ખોટું થઈ ગયું છે. એટલે એમને શું જગત ખોટું થયેલું હતું એટલે જગત ભગવાન જ દેખાતા. જેને જગત ખોટું થઈ ગયું એને ભગવાન સિવાય બીજું કંઈ દેખાય નહીં. તો કહેવાનું શું કહીએ એટલે જગત ખોટું થઈ ગયું એ કાંડો. આપણો સંપ્રદાય અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતને અનુસરતો ભક્તિ સંપ્રદાય છે. અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત એટલે વૈદિક શાસ્ત્ર માત્રના સારરૂપ મોક્ષપ્રદ સિદ્ધાંત. બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પ્રેરણા અને પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજના આશીર્વાદથી સંસ્થાના વિદ્વાન સંત મહામહોપાધ્યાય પૂજ્ય ભદ્રેશદાસ સ્વામીએ આ સમગ્ર સિદ્ધાંતને સર્વશાસ્ત્રોના સાર રૂપે સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સુધા વાદ ગ્રંથની અંદર વિશદ રૂપે નિરૂપ્યો છે. આ જ ગ્રંથની અંદર
565 કારિકા કહેતા સંસ્કૃત શ્લોકોની અંદર આ સમગ્ર સિદ્ધાંતને તેમણે ગૂંથ્યો છે. આ કારિકાઓને સમજવી એ સામાન્ય વ્યક્તિ માટે દુર્બોધ કહેતા ખૂબ કઠિન છે. તાજેતરમાં પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજે એક ચમત્કાર સર્જ્યો. 4 વર્ષની ઉંમરથી લઈને 14 વર્ષની ઉંમર સુધીના નાના નાના બાળ બાલિકાઓએ ધાણી ફૂટે તેમ કડકડાટ આ 565 સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત કારિકાઓનો મુખપાઠ કર્યો. તાજેતરની અંદર જ સારંગપુર ખાતે આ મુખપાઠ મહોત્સવ યોજાયો પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજની દિવ્ય ઉપસ્થિતિમાં. તો આવો આ મહોત્સવની એક ઝલક માણીએ. અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શનનું પ્રતિપાદન કરતો અદ્વિતીય વાદ ગ્રંથ એટલે સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સુધા. વાદ ગ્રંથોના લેખન દરમિયાન સિદ્ધાંતના સાર રૂપે કેટલાક શ્લોકો રચવામાં આવે છે, જેને કારિકા એવા નામથી ઓળખવામાં આવે છે. સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સુધા ગ્રંથમાં પણ પૂજ્ય ભદ્રેશદાસ સ્વામીએ 565 જેટલી કારિકાઓ રચી છે. તત્વજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં આ કારિકાઓને ખૂબ મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવે છે. કારિકાઓથી સિદ્ધાંતને સમજવામાં, સમજાવવામાં અને તેનો પાઠ કરવામાં અનુકૂળતા રહે છે. સિદ્ધાંત સુધા ગ્રંથમાં તેનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું છે, સિદ્ધાંત સંગ્રહેણ એવં કારિકા રચિતા ઇમાહ અભ્યાસે મનને પાઠે વાદે મહોપકારિકાહ. અને જે કોઈ આ કારિકાઓનો સંપૂર્ણ મુખપાઠ કરે છે તેને કારિકા જયીનું બિરુદ આપવામાં આવે છે. ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજને રાજી કરવા માટે બાલ બાલિકા મંડળના નાના નાના અક્ષર પુરુષોત્તમના યોદ્ધાઓએ એક અદ્ભુત અભિયાન ઉપાડ્યું અને શરૂ થયો સિદ્ધાંત કારિકા મુખપાઠ મહોત્સવ. आश्रयोपासनाध्याय सेवादिकं च यद्भवेत् भक्ति विशेष रूपं तत्परार्थं संभृतम्. खरेखर वाह वाह हाँ भद्रेश स्वामी हाँ जोरदार જોરદાર હા બધા વિદ્વાનોને આપણે બસ આ ભવિષ્યની પેઢી તૈયાર થાય છે મહારાજ. આ બહુ ખરેખર કલ્પના બહારનો વાત કહેવાય, પણ છતાં આ બધાએ અશક્ય કાર્ય છે એ શક્ય કર્યું છે. બાળ બાલિકાઓના અથાગ પુરુષાર્થના પરિણામે કુલ 52 બાળકો અને 15 બાલિકાઓએ 565 કારિકાઓનો સંપૂર્ણ મુખપાઠ કરી ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજનો રાજીપો પ્રાપ્ત કર્યો. આ તમામ વિજેતા બાળ બાલિકાઓના સન્માન માટે તારીખ 13 ઓક્ટોબર 2021ના રોજ સારંગપુર ખાતે ઉજવાયો અખિલ ભારતીય બાળ બાલિકા કારિકા મુખપાઠ સન્માન સમારોહ. અથ નારાયણ સ્વરૂપાભિધ્યાનં નારાયણ સ્વરૂપોયં સાક્ષાત બ્રહ્માક્ષરમ. સ્વાગત કરીએ રે ગુરુ ચરણે નમીએ રે, સ્વાગત કરીએ રે ગુરુ ચરણે નમીએ રે. વાલા મહંત સ્વામી પધાર્યા હો સ્વાગત કરીએ. વાલા મહંત સ્વામી પધાર્યા હો સ્વાગત કરીએ.
સ્વામી બાપા, આજે આ બાળ વિદ્વાનોની હાજરીમાં એક ચર્ચા સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ચર્ચા સત્રની વિશેષતા એ છે કે આ ચર્ચા સત્રના અધ્યક્ષ તરીકે બીજું કોઈ નહીં પણ આપે જ વિરાજમાન રહેવાનું છે. તો હવે મહંત સ્વામી મહારાજ, આપ આ ચર્ચા સત્રના આરંભની અનુમતિ આપો. હા, અનુમતિ છે, આગળ ચલાવો. અક્ષર એ જગતના કર્તા છે, પણ અહીં અક્ષર શબ્દથી તો પરમાત્માને જ કહ્યા છે, કારણ કે જગતના કર્તા બે હોઈ જ ન શકે. ના પંડિતજી, અક્ષર જ પરમાત્મા એવું નથી. એ બે તો તત્વો જ જુદા છે. વાદ ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે બોલો વિદ્વાનો, આ ચર્ચાઓ બહુ સુંદર થઈ, વ્યવસ્થિત થઈ, શાસ્ત્રને આધારે થઈ, અને બધા તમે નાના નાના બાળકો છે પણ મોટી મોટી વાતો કરી. બાપા, આ બધા બાળ વિદ્વાનોએ મુખપાઠ તો સારામાં સારો જ કર્યો છે, પણ તેમની ખરી કસોટી તો હવે થશે. તો હે પરમ એકાંતિક, આપ આ બધા બાળ વિદ્વાનો માટે ગેમ રમાડવા માટે રેડી છો ને? તો સ્વામી બાપા, આપ પહેલું પુષ્પ ઉપાડો અને આ બધા બાળ વિદ્વાનોને વિષય આપો. દિવ્ય. દિવ્યો દિવ્યાતિ દિવ્યોયમ સ્વસંગાત દિવ્યતાપ્રદઃ દિવ્યેદામ્ની સદા દિવ્યો દિવ્ય ઇહ સમાગતઃ. પ્રત્યક્ષ. પ્રત્યક્ષોસ્તિતિ સિદ્ધાંતમ સ્વામિનારાયણો ભુવિ પૂર્વમનુપદિષ્ટમ ચ વિશિષ્ટમાહ શાશ્વતમ. તો સ્વામી બાપા, હવે આપની સમક્ષ છેક ઓસ્ટ્રેલિયાથી બાળ વિદ્વાનો આવી રહ્યા છે. બાપા, આપે બધા બાળ વિદ્વાનોમાંથી આપ જે પસંદ કરો તે બાળ વિદ્વાન બોલશે. અક્ષર. ચતુર્ધાવસ્થિતિર્જ્ઞેયા કાર્યવેદાન તત્વતઃ મુક્તિસૃષ્ટિલયાદ્યર્થમ એકસ્યૈવાક્ષરસ્ય તુ. હવે બીજી સ્પર્ધામાં આપની સમક્ષ એક સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત કારિકાનો ગ્રંથ મૂકવામાં આવશે. આપ એ ગ્રંથમાંથી જે પાનું ખોલશો અને જે શ્લોક બોલશો તે આ બધા બાળ વિદ્વાનો એકદમ ધાણી ફૂટે એમ બોલી જશે. ભજન્તે ભજન્તે વિભવાવ્યુહા દાસદાસાનુદાસતામ યત્પુરુષતમહં વંદે પરમમક્ષરમ ગુરુમ. સિદ્ધાંતમ વૈદિકમ. સિદ્ધાંતમ વૈદિકમ યેતમ અનુવર્તામહે વયમ તસ્માદ વૈદિકે વાદે પ્રામાણ્યધીર્ન જાયતે. બ્રહ્મ ધારયતે. બ્રહ્મધારયતે સાક્ષાત સર્વત્ર સર્વધાર્યમત નાનુપ્રવિચત્ર નમનીયો યુજ્યતે અનુપ્રવિચને નૈવ વિભૂતિનામ વિભૂતિદા અત વિભૂતિરો વિન્નમ ધમં કૃતમાવેચ્છરા મુક્તેવ્યપી વિભૂતિનામ ધાયતમ નૈવ યુજ્યતે નમરૂપદાય તો મુક્તા સર્વાવતારી. બસ બસ બસ. આવો ભવ્ય કાર્યક્રમ ઉપસ્થિત થયો. કાર્યક્રમ તો જે બંદૂક ફૂટે આમ બધા કાર્યકર બાળકો ધડાધડ આપણે બ્રેક મારવી પડે, એ તો આગળ જતી રહે એવું. બહુ સુંદર કાર્યક્રમ થયો. આમાં કાંઈ કહેવાનું છે જ નહીં, એટલું સુંદર કાર્ય થયું છે. એટલે આ બધા બાળકો હવે અભ્યાસ સારી રીતે કરે,
ખૂબ સારી રીતે કેમ અને આ સંસ્કૃત ભાષામાં આ કર્યું એટલે એમના માટે અભ્યાસ તો સરળ થઈ જશે, પણ છતાંય અભ્યાસ કરવો પડે કેમ કે આ તો આધ્યાત્મિક વિદ્યા, તમે મોક્ષ પામશો પણ દેહનું તો કરવું પડે, એટલે અભ્યાસ સારી રીતે કરો અને આમાં પણ પારંગત થાઓ. શરદ પૂર્ણિમા અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીત જન્મોત્સવ નિમિત્તે તારીખ 21 ઓક્ટોબરથી 3 નવેમ્બર સુધી અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતની વિશદ છણાવટ કરતી વિશિષ્ટ સંત વ્યાખ્યાનમાળા અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીત સત્રનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. સોમથી શનિવાર સુધી દરરોજ રાત્રે 9થી 10 વાગ્યા દરમિયાન sabha.baps.org પરથી તેનું પ્રસારણ આપણે માણી શકીશું. રવિવારે સાંજે 5:30 થી 7 દરમિયાન રવિ સત્સંગ સભાના સમયે sabha.baps.org અને GTPL કથા ચેનલ પરથી તેનો લાભ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકશે. તો આપણે અવશ્ય અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીત સત્રનો લાભ લઈએ. હવે આપણે સૌ સંકલ્પ ધૂનમાં જોડાઈએ. પ્રકટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજનું સ્વાસ્થ્ય નિરામય રહે, તમામ પૂજ્ય વરિષ્ઠ સંતોનું સ્વાસ્થ્ય પણ નિરામય રહે, તમામ ભક્તો ભાવિકો તને મને ધને સુખી થાય, સમગ્ર વિશ્વમાંથી કોરોના મહામારી સંપૂર્ણપણે નાબૂદ થઈ જાય, સમગ્ર વિશ્વની અંદર શાંતિ પ્રસરે તેવા શુભ સંકલ્પો સાથે હવે આપણે ધૂન ગાનમાં જોડાઈએ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. હવે સમય થયો છે આરતીનો. આપણે સૌ દીપ પ્રગટાવી બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રાગજી ભક્તના જન્મસ્થાન મહુવાના ઠાકોરજીના દર્શન કરતા કરતા આરતીમાં જોડાઈએ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. ધ્યેય મંત્ર અને પૂર્ણાહુતિ શ્લોક દ્વારા આજની રવિ સત્સંગ સભાનું આપણે સમાપન કરીએ. આગામી રવિ સભા સુધી સૌને જય સ્વામિનારાયણ. ગુણાતીતં ગુરું પ્રાપ્ય
ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं